დღეს უკვე სულ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, საქართველოში ნაპოვნია დღეისთვის ცნობილი რბილი ხორბლის ყველაზე ადრეული კვალი. საქართველო არის როგორც ღვინის სამშობლო, ასევე საქართველოში ნაპოვნია უძველესი რბილი ხორბლის ნაშთები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა, რომელიც ხდება მეცნიერების ფარგლებს. ამ აღმოჩენას არა მხოლოდ მეცნიერული მნიშვნელობა აქვს, მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის მნიშვნელოვანი როგორც ჩვენი ქვეყნის წარმოჩენისთვის, ასევე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ასე რომ წარსული ეხმარება მომავალს. ამერიკის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბეში გამოქვეყნდა ჩვენი გუნდის სამეცნიერო სტატია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებამ აღიარა, რომ საქართველოში ნაპოვნია 8000 წლის რბილი ხორბლის ნაშთები. რბილი ხორბალი გახლავთ ის კულტურა, რომელზეც დაფუძნებულია თანამედროვე პურის წარმოება, ეს გახლავთ ძალიან დიდი მეცნიერული აღმოჩენა. ეს აღმოჩენა ერთხელ დაფუძნებულია ქართველი ბოტანიკოსის ქალბატონი ნანა რუსიშვილის მრავალწლოვან კვლევაზე. ამასთან ერთად მოხდა დათარიღება ამ ნაშთების ისრაელში ვაისმანის ინსტიტუტში. Georgia is a central country, of course, in the Caucasus because it is the location where agriculture, where food can be produced in a very productive way because the climate is ideal for many crops and many plants. And now with this dating that is very old, 8,000 years ago, is the strong evidence and very hard science that Georgia become a central, a principal component in reconstructing the human history in respect to food and of course wine. Bread and wine, wow, are two important aspects of our diet. Having obtained these results, which are on one side the integration of a very in-depth research in archaeobotany, that's beautiful done here in Georgia, and the archaeological sites, which are very important, they are also located in Georgia. I think that the collaboration also with other scientists around the world put Georgia in the front line to develop more research, to do more excavation now with the modern technology. And Georgia being such a beautiful place, climatically speaking, is ideal to develop all this, should be central focus of research all around the world. The technological development in our research is super important, and the challenges that we face during the research, new challenges like smaller and smaller samples or less preserved sample because 8,000 years in the ground change the molecular building of these seeds. So this is a challenge for us to understand what we have in front of us and how we have to operate on it. So having not only an accelerator mass spectrometer in my laboratory that I can tune, adapt to the measurement I have to do it, to the size of the samples, but also the understanding of the chemical composition of this through many other technological instrumentation that we have in my lab at the Weizmann Institute of Science is basic to be success in dating precisely and accurately this small seed of grape or of wheat. It's fantastic. The combination of wheat and wine is incredibly powerful because you have the staple food of bread and you have the wine that creates the sociability. It has religious connotations. Even on a basic scientific level, they share one thing in common, which is the Saccharomyces cerevisiae yeast, which is used to ferment the two things. So these things always go together throughout humanity, and I think it's very important to have this discovery and to see that these things have been together since the very beginning. Certainly I think it enriches people's understanding of Georgia and understanding the innovation, the domestication that was happening here 8,000 years ago. I think it really says something remarkable about Georgia. UNESCO recognition is extremely important because you are recognising things that are really essential to humanity, gifts to
humanity, and it's an intangible gift because it's about a special winemaking practice that has been carried out over hundreds and thousands of years, and to have this recognition says that this is part of the patrimony of humanity, and I think that's really symbolic and important. კულტურულ მცენარეთა ისტორია არის დაკავშირებული ადამიანის სამეურნეო საქმიანობასთან. იმ პერიოდთან, როდესაც ადამიანი მომთაბარე ყოფიდან გადადის დამჯდარ ცხოვრების წესზე და იწყებს მის ირგვლივ არსებული მცენარეული სამყაროს მოშინაურებას, ასევე ცხოველებით. ამ თვალსაზრისით ხორბალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი. ხორბალმა გაიარა ევოლუციის ძალიან დიდი გზა მარტივიდან რთულისაკენ. ხორბალი იყო პირველად 14 ქრომოსომიანი კილიან-მარცვლიანი ველური. როდესაც ადამიანმა მოიშინაურა ეს იყო კულტურული ერთმარცვალა, რომელსაც ასევე ჰქონდა 14 ქრომოსომა და ასევე პრიმიტიული სახეობა იყო. შემდგომში უკვე ხდება ხორბლის ევოლუციის პირველი ეტაპი, ეს გახლავთ ტეტრაპლოიდური ხორბლების წარმოშობა. ეს არის მეტი ქრომოსომული კომპლექტი, ანუ 28 ქრომოსომიანი კომპლექტი წარმოიშვა. მოხდა შეჯვარება სრულიად უმნიშვნელო ველურ მცენარესთან, ეს არის ეგილოფსი და წარმოიშვა ტეტრაპლოიდური ხორბლები. ამათ ძალიან დიდ მრავალფეროვნებას დაუდო საფუძველი ტეტრაპლოიდურ ხორბლებში. აქ უკვე წარმოიშვა როგორც შიშველმარცვლიანი, ისე კილიან-მარცვლიანი ხორბლები. მაგრამ ევოლუცია ხორბლის ამით არ მთავრდება. შემდგომი ეტაპი არის კიდე ეგილოფსი შეეჯვარა უკვე ამჯერად ტეტრაპლოიდურ ხორბლებს და კიდე სხვა ეგილოფსი, ეს არის ეგილოფს ტაუში და უკვე წარმოიშვა ჰექსაპლოიდური ხორბლები და ეს არის შიშველმარცვლიანი ჰექსაპლოიდური ხორბალი არის რბილი ხორბალი, რომელიც ჩვენ ვიპოვეთ ზუსტად ამ შულავერ შომოთების კულტურის ორ არქეოლოგიურ ძეგლზე. როგორც ცნობილია, პალეოეთნობოტანიკური კვლევა ითვალისწინებს მცენარეთა თესლების, ნაყოფების, სხვადასხვა ნარჩენების მიკროსკოპულ კვლევას. ჩვენ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად აქ შულავერ შომოთების კულტურის ორ ძეგლზე მოხდა რბილი ხორბლის სპონტანური ჰიბრიდიზაცია. ლაბორატორიაში დამუშავდა ეროვნული მუზეუმის ფლოტაცია განხორციელდა საველე პირობებში. მასალა დაამუშავა ქართულ-კანადურმა ჯგუფმა. უკვე გამზადებული მასალა მოგვცეს ჩვენ საიდენტიფიკაციოდ. მოგეხსენებათ, რომ ღვინის პროექტში მონაწილეობდა ამერიკული მეცნიერი პატრიკ მაკგოვერნი, რომელიც ამჟამად გარდაიცვალა და მან გააკეთა ბიოქიმიური კვლევა ერთ-ერთი კერამიკის ჭურჭლის ნატეხში აღმოაჩინა მჟავა, რომელიც მიეკუთვნებოდა ღვინის მჟავას. ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი, მაგრამ ეს იყო არასაკმარისი, რომ არა ჩვენი ქართველი მეცნიერები, ქალბატონი ელისო ყვავაძემ აღმოაჩინა აგრეთვე ღვინის მტვრის მარცვლები. ღვინის მჟავასთან ერთად აღმოჩნდა ვაზის მტვერიც, რითაც დასტურდება, რომ აქ ნამდვილად ღვინო იყო ჭურჭელში. საქართველო არის ღვინის და რბილი ხორბლის სამშობლო. დავათარიღეთ რადიოკარბონული მეთოდით. ეს მეთოდი გულისხმობს ნახშირბადის სხვადასხვა იზოტოპები არსებობს და მისი დაშლის პერიოდით დგინდება ასაკი. ჩვენ ეს საკმაოდ კომპეტენტურ ლაბორატორიაში, ისრაელში, ვეისმანის ლაბორატორიაში განვახორციელეთ ეს კვლევები. ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-6000. ჩვენ აღმოვაჩინეთ არა მარტო რბილი ხორბალი ამ შემთხვევაში, რატო ამ მნიშვნელოვანი, არამედ ის სახეობა მცენარის, რომელმაც რბილი ხორბალი წარმოშვა. და აი ამ ორის არსებობა ადასტურებს იმას, რომ ზუსტად აქ მოხდა ეს სპონტანური ჰიბრიდიზაცია. დღეს ჩვენ მარნეულის რაიონში ვართ. ეს გახლავთ გადაჭრილი გორა. უნდა ითქვას, რომ აქ არის კაცობრიობის ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი დაფიქსირებული. ყველამ ვიცით, რომ ჯერ იყო ისტორიაში მონადირე შემგროვებლების ეპოქა. აი მაგალითად დვანისელები იყვნენ ესეთი. მერე უფრო განვითარებულები ნეანდერტალელები, აი დასავლეთ საქართველოს ღვინეებში არის ბევრი ესეთი აღმოჩენები. და შემდგომი დიდი ეტაპი ადამიანის ისტორიაში არის ეგრეთ წოდებული ნეოლითური რევოლუცია. ის დრო, როდესაც ჩვენი წინაპრები გადადიან უკვე მიწათმოქმედებაზე, წარმოებაზე და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს უკავია თავისი ადგილი.
ითვლებოდა, რომ ყველაზე დიდი პროცესები, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესები ხდებოდა ეგრეთ წოდებულ ნაყოფიერ ნახევარმთვარის ტერიტორიაზე, რომელიც დღეს გახლავთ მახლობელი აღმოსავლეთი, ანატოლია გაგრძელებით. და ვფიქრობ, რომ საქართველოს მაჩვენა, რომ საქართველოს ტერიტორია არის გაგრძელება ამ დიდი, მე ვიტყოდი ბიოკულტურული სივრცის, სადაც ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები. აქ არის დაფიქსირებული ინოვაციები ადამიანის კულტურაში, მის განვითარებაში. საქართველოს შეუძლია იამაყოს არქეოლოგიური კვლევების ისტორიით. ეს ადგილიც კი და ეს ტერიტორიაც 60-იანი წლებიდან ითხრებოდა, ჯერ ბატონი ალექსანდრე ჯავახიშვილი გახდათ, ბატონი ოთარ ჯაფარიძე, ბატონი თამაზ კიღურაძე. ეხლა უკვე ჩვენი ჯგუფი მუშაობს აქ და უკვე დიდი ხანია ვიცით, რომ საქართველოში ნეოლითი არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ახალი ეტაპი დაიწყო მას შემდეგ, როდესაც ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენება და ეხლა ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ეს არქეოლოგიური ფენები თარიღდება 8000 წლით. აქ არის აღმოჩენილი ადამიანის ცხოვრების კვალი სხვადასხვა ასპექტებში. ალბათ ყველაზე საინტერესო და რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ეს არის ხორბლის აღმოჩენა. ასე რომ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ადგილი, სადაც 8000 წლის წინ ჩვენი წინაპრები ჰქონდათ უკვე მოშინაურებული ხორბალი. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ყველამ ვიცით, რომ აქვე აღმოჩენილია უძველესი მეღვინეობის კვალი. ეს ადგილი გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიო მეცნიერებისთვის. ასე რომ აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს კვალი ძალიან ადრეული მიწათმოქმედების და მე ვიტყოდი ასევე კვალი იმისა თუ როგორ ხდება განვითარება ჩვენი წინაპრების ტექნოლოგიაში. ეს არის ადგილი ინოვაციების. ეს აღმოჩენები ხელს უწყობს, რომ საქართველოს იყოს ეპიცენტრში. საქართველოს არის ის ადგილი, სადაც ხდება კაცობრიობისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპების კვლევა. ეს არის დაფიქსირებული. და მე ვიტყოდი ძალიან საამაყოა ის, რომ ამ კვლევების ავანგარდში ქართველი მეცნიერები არიან. ეს გახლავთ ძალიან მაღალი სტანდარტის ინტერდისციპლინარული საერთაშორისო პროექტი. დღევანდელი მეცნიერება შეუძლებელია იყოს ან შეზღუდული ერთი ქვეყნით, ან ერთი დარგით. და სწორედ ეს არის ალბათ იმ წარმატების საწინდარი, რომლის შემდგომაც ხდება მსოფლიო აღიარება. აქ არის ერთის მხრივ თანამშრომლობა საერთაშორისო ინსტიტუციებთან არქეოლოგიაში, მაგრამ ასევე რაც ძალიან პრინციპული იყო, მიგვეღო ზუსტი თარიღები. და ვაისმანის ინსტიტუტი გახლავთ ერთ-ერთი წამყვანი ინსტიტუცია, რომელიც იძლევა უტყუარ დათარიღებას. გარდა წმინდა სამეცნიერო აღიარებისა, უკვე ამ აღმოჩენებმა მიიპყრო ყურადღება საერთაშორისო მედიის. ეს აღმოჩენა თავისთავად არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობისთვის, ინსპირაციისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ ყოველთვის გვქონდა განსაკუთრებული ბუნება. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ და ის რომ ხორბალი აღიარებულია იუნესკოს მიერ როგორც განსაკუთრებული მემკვიდრეობა, ის რომ საქართველოში არის უკვე აღიარებული ენდემები, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია თანამედროვეობასთან, საკვების უსაფრთხოებასთან, ეკოლოგიასთან და საქართველოს ადგილი და მისი ნიშა ვიტყოდ უცბელად თქვა ყველამ, რომ არის სწორედ ხარისხი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ქართული ხორბალი აღიარებული იქნა იუნესკოს მიერ როგორც მსოფლიო მემკვიდრეობის ნაწილი. ზოგადად იმის თქმა, რომ ქვეყანა, რომელსაც აქვს შეხამება, მე ვიტყოდი, პურის და ღვინის უკვე 8000 წლის, შეუძლია იყოს ძალიან ამაღლე. ეროვნული მუზეუმის ყოველთვის სტრატეგია გახლავთ, რომ ერთის მხრივ იყოს ის თბილისში და მეორეს მხრივ ჩვენ ვხედავთ ბოლნისის მუზეუმს, სადაც არის უკვე ძალიან მაღალი სტანდარტის გამოფენა და თვითონ ინფრასტრუქტურა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე აქაც შეიქმნება მინიმუმ ვიზიტორ ცენტრი იმისთვის, რომ აქ
მოსულ ადამიანს კონდეს სრულყოფილი ინფორმაციას და კონდეს საშუალება რომ აქ დარჩეს და გარკვეული დრო გაატაროს. ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არა მარტო სამეცნიერო ცენტრი, არამედ საგანმანათლებლო ცენტრი. აქ არაერთი ისტორიის მოყოლა შეიძლება. პურის და ღვინის ერთად ყოფნა ალბათ ნებისმიერი ქრისტიანისთვის ერთ-ერთი მთავარი პროცესია და ქართულ კულტურაში, ქართულ ხელოვნებაშიც ეს ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი, იგივე ომისას ფრესკა შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ გარდა ამის არის არტეფაქტებიც და აი ერთ-ერთი შემიძლია გაჩვენოთ იგივე წებელთა და კანკელის ფრაგმენტი, სადაც ძალიან მაღალი ხელოვნებით არის წარმოჩენილი სწორედ სცენა, სადაც არის როგორც ღვინის დოქი, ისე პური. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვადასხვა ეპოქებში მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე პურს და ღვინოს ეკავა განსაკუთრებული ადგილი და ამას ჩვენ ვხედავთ ხელოვნებაში. As everybody knows, we found the earliest evidence for wine. Both here and at Shulaveris Gora. And also more recently, we have just published an article where we have the earliest bread wheat in the world has been found here as well. Different types of wheat have been around for much longer. Bread wheat that we eat today was something that happened later. They all theorized it was around 6000 BC. And it probably happened in this area, and sure enough, we found the evidence to show that. This excavation has been a partnership for 10 years now, where we're working together with the museum, with Dr. Jalabadze. We have been working well together. We have been bringing students for almost 8 years now, I guess, every year to come help and do the excavations and learn excavation techniques. რო შევაჯამოთ, ვიტყვით, რომ მარნეულის რაიონში არის მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლი აღმოჩენილი და არაერთი. და ეს ადგილი გახლავთ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მტკიცებულება იმისა, რომ საქართველო არის ძალიან ადრეული მიწათმოქმედების ცენტრი.